Praise the Lord, House of Glory Church. जय मसीह दी हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च Sorry, forgot to say Punjabi. पंजाबी Today topic is about baptism in water. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ। This is our stage 3 topic, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ 3 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। and here we go. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। Bible mentions about baptism, and when Bible mentions about baptism, it is about immersion. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਣਾ। Therefore, in the act of baptism, someone must be fully covered in water. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦਈਏ। That's why in the Bible times, baptisms took place in rivers because of the sheer volume of the water made it easy to be immersed. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। Therefore, sprinkling of water is not baptism. ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Whatever you call it, but it's definitely not baptism according to the Bible. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Acts chapter 2 verses 36 to 38. ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ रसूल की किताब ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 37 to 38. ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 37 ਤੋਂ 38 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। We are going to see what is the essence of water baptism. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀਆਂ। So I'm going to read and my sister will translate. ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ। Now when they heard this, they were stung to the heart. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਿਦ ਗਏ। Peter had already preached a very powerful sermon and 3,000 people had got saved that day. ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 3000 ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਏ ਗਏ। And they said to Peter ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ and the rest of the apostles, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ, brethren, what shall we do? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? This was after his preaching. ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। And Peter answered to them, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, listen to this, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, repent ਤੌਬਾ ਕਰੋ and be baptized every one of you ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ in the name of Jesus ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ for the forgiveness of your sins ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਕੀਤੇ ਜਾਣ and of the release from your sins. ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ। You and your family shall be saved. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। So the essence of water baptism is actually to ask forgiveness. ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ क्षमा ਹੋਵੇ। To repent of our sins. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ। And then follows baptism. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ। Now of course it says here be baptized in the name of Jesus. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। And at the end of this teaching, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ I will try to explain to you why we do not baptize when we do water baptism in the name of Jesus. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। For now we are setting a stage where we are looking at the scriptures and we are trying to find out what is the most important thing for water baptism. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। So the first step is to repent. ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ When somebody gets saved. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Then the second step is to be baptized. ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। And so we see here that the first condition of baptism is that the person has to repent and their sins has to be forgiven and then they receive Jesus. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। And then they can of course take baptism as my sister said. ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। In Mark chapter 16. ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ And I'm going to read from 15 to 16. ਅਸੀਂ 15 ਤੇ 16ਵੇਂ ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ। It says here, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ and he said to them, go into all the world and preach and publish openly the good news. ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ He who believes and trusts in
in him and on the gospel will be saved. ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। But he who does not believe, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, the one who does not believe, who does not adhere to the trust and reliance of the gospel, will be condemned. ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। I missed the bit about baptism actually. Sorry, I made a mistake. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। So I'll read 16 again. ਮੈਂ 16ਵੀਂ ਅੰਤ ਪੜਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। He who believes, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, in whom, he who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel, and baptizes from his sins, he shall be saved. ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Hallelujah. So when we believe, then the next thing has to happen is the baptism. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। I'm going to read also Acts chapter 8, 36 to 38. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਤੇ 37 ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ। Acts chapter 8, 36 to 38. ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਤੋਂ 37 ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ। Says, as they continued along on the way, they came to some water. ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। And the eunuch explained, see here, there is water. ਤੇ ਉਸ ਯੂਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। What is going to hinder us from being baptized? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ? And Philip said, ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, if you believe with all your heart, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, if you have a conviction full of loyal trust that Jesus is the Messiah, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, and accept him as the author of your salvation, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ in the kingdom of God, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, giving him your obedience, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, then you may. ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ। And he replied, I do believe ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ that Jesus Christ is the Son of God. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। And he ordered the chariot to stop. ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। And then there was the baptism of the eunuch. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਕ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ। This scriptures further emphasizes that one must believe before they may be baptized. ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। He must also be able to confess his faith in the Christ, Jesus Christ. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So it is quite clear and evident from the scriptures that we have read to you, for someone to be baptized, they must be, of course, old enough to have repented of their sins. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And also old enough to believe in Jesus, to profess faith in him. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। Obviously, small babies and I believe young children are not able to be in a position to do this. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। They make choices in life as they grow to an age of accountability. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। Because they will not understand the concept of forgiveness. ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। That's why we also believe, according to the Bible, that children and babies cannot be baptized. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। In the Catholic Church, there is something called christening, ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, which is the sprinkling of water, and they make you a Christian. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ। And they call it baptism as well. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। But that is not biblical. ਉਹ ਬਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। So if you have been baptized as a baby, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, and your parents said now you are a Christian because of that, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, then you need to really consider what we are teaching you and take baptism in the proper way.
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 Peter 3 verse 21. ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 21ਵੀਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। And baptism, which is a symbol, does now also save you, not by removing of outward body filth or dirt. ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। Sir, can you repeat? Yeah, and baptism, which is a symbol, does now also save you, not by removing of outwardly body dirt or filth. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, But by the answer of a good and a clear conscience before God, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, through the resurrection of Jesus Christ. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। So Christian baptism, in other words, is not a bath, cleansing bath. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Your sins cannot be washed away in baptism. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। Instead, it is a result of a good conscience towards God. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। Good conscience comes only by confessing and repenting of our sins, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ and faith in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Also, water baptism will not save you. I'm making it very clear. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। It is only H2O, water. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ H2O ਹੈ, ਵਾਟਰ। It does not wash away your sins. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। That is only achieved by the blood of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So even if you have been to the river Ganges, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, river Ganges River Ganges। in India, Ganges, Ganga, I think. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, I'm sorry, I've got some bad news for you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। Your sins have not been washed there. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ क्षमा ਹੋ ਗਏ। In fact, you have come out more dirty ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। because the river Ganges has got a very dirty water. ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ Because too many people have a shower in there. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। You need the blood of Jesus to cleanse you. Hallelujah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। Amen. ਆਮੀਨ। The Bible tells us that the world is condemned before God. The ਅਸੀਂ world is ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ condemned before ਕਿ God. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ It lies in the hand of the evil one. ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। Friendship with the world is enmity to God ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ because it crucified the Lord Jesus Christ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। There is absolutely no doubt that whosoever believes on the Lord Jesus Christ has eternal life. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। But in the eyes of the world, ਬਟ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and for the sake of the testimony, ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ dunya de vich, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ yeah, for the sake of the testimony of the world, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ you are not yet saved from the world until you are baptized in water. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। What do I mean by that? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? The devil can still accuse you of not being any different. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। And so I'm trying to show you that when you are baptized, that you terminate every relationship with the world ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ through a public demonstration ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, of burial and of resurrection. ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। And that is symbolized in the act of baptism. ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So baptism is separation. ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। It separates you from the world, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ and you declare also to the powers of darkness that now you belong to ਤੇ Jesus. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। It can be compared to a marriage. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। When a couple gets married, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a wedding ceremony is conducted. ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Just like when I got married, my wife gave me a ring ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ as her commitment to me to love me till death do us part.
ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। So the ring is an outward symbol of the inward act of commitment that the heart has made. ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। How can one see that I am married? ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ? You should know the answer. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ I have a ring. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, I have been taken already. ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, I'm not available. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। In the same way, ਉੱਦਾਂ in the spiritual sense, ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ we have been taken by Jesus. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। We are not available for the enemy. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। And water baptism reinforces that. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Just like on the wedding day, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ before witnesses, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ you are making a public commitment to your husband or to your wife. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। So this is the obedience of the heart of the commitment, and then the outward act follows. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So is it okay that I'm a Christian and then I don't need to take baptism? Is it okay? ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Absolutely, you have to take water baptism. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। If I am going out with my wife and we are boyfriend and girlfriend, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ not my wife. Imagine I'm going out with a girl and my friendship is getting stronger. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So what should be the next thing? ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? Run away from her? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ? No. ਨਹੀਂ, I need to be joining marriage. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। And at the right time we organize our wedding. ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। In the same way, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ if you are a Christian, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, because of obedience to God, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, because in Mark 16 he says we need to be taking baptism. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰਕ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 16ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So if we are true disciples, then we would follow Jesus' example by taking water baptism. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। Jesus himself took water baptism. ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। There was no need for him to take water baptism. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ Because ਲੈਣ। the essence of water baptism is to ask forgiveness and accept Christ ਤੇ before. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। And he was without sin. ਬਟ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਨ। But why do you think he took water baptism? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ? Do you know why? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? I think ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ so ਹੈ that he would set an example for you and for me, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ so that we will follow in his footsteps. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। And we need baptism more than Jesus. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ। So in the act of water baptism, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ we declare publicly ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ and openly ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ that what my heart has already done. ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So if somebody says, oh, I want to take water baptism undercover in secret, I don't think he is really ready for Jesus. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। When you get married and when you organize your wedding, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ do you do it undercover? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ Or do you do by calling all your friends and family and dum-dum? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? In the same way, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ water baptism ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ has to be with that slam flavor, swad. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I learned that word today, swad. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Afterwards, when I have taken baptism, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ I can look back and declare ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ that on a certain day ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ that I terminated all my relationship with the world. ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ And ਹਾਂ। this testimony will enable me to live the life of where Jesus is calling me. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। A life to overcome sin ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ and to walk the walk of faith. ਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ and by boldly saying, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ, as it is written in Galatians chapter 2 verse 20, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ I have been crucified with Christ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। and so it's not that I am living, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, but it is Christ that lives in me. ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। And the life now that I live in the flesh, I live by faith ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ in the Son of God, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ who ਵਿੱਚ, loved me ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, and gave himself for me. ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। So it is so important to take water baptism, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। and we want to support you in that decision. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। We take a lot of trouble to organize beach trips so that people can get baptized. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਚ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕੋ, Because we are excited about baptizing people. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ Because ਹਾਂ, it is another big step that people are taking to follow Jesus. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So get ready for water baptism. ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। Now I have realized as well ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆ that after water baptism, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ people just continue and do what they want, ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, and this is not right. ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। And there are a lot of people even in Nicosia, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ in ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, Cyprus, ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, that has taken water baptism. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ, They have confessed of their sins. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, They have received Jesus as their Lord and Savior, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ and ਕੀਤਾ, they have taken water baptism. ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ And ਲਿੱਤਾ, then they have said, bye bye, I'm okay now. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। They don't come to church. ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ They ਆਉਂਦੇ, don't read the word. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ They ਪੜ੍ਹਦੇ, don't walk with God. ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ So ਚੱਲਦੇ। I want to ask you one question. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, When you get married to your wife or to your husband, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, what do you do? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you say, okay, see you later? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, Or do you start living a life with her? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ Do ਕਰਦੇ ਹੋ? you start living together in one house? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you share life with each other? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ Do ਹੋ? you think of having a family? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਈਏ? You do, don't you? ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? In the same way, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ we have to be doing the same with God. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। We need to continue in obedience after our baptism. ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। We need to be asking God to help us to have the 4 pillars strong in our life. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 4 ਖੰਭੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। That is our commitment to Word of God, to read the Bible ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ every day. ਹਰ ਰੋਜ਼। If you are in love with Jesus, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ then ਪਿਆਰ you ਕਰਦੇ will ਹੋ, love to read His Word. ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। Attending church or being part of church, ਹਰ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, to visit, to meet the family that we worship together. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। Our prayer life, our worship life has to be in place. ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। Because when we don't have these pillars in place, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, the enemy will find a room to definitely distract us. ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕੋਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰੇ। That's why we need to be a step ahead of the enemy. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Our commitment to the church and to the leadership of the church is very vital. ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। Because when you take water baptism, when you become Christian and you take water baptism, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you are embracing Jesus and the church of the Lord Jesus Christ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। You cannot separate Jesus and the church. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Jesus is part of the church. ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। And so, ਅਤੇ Jesus said, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, I will build my church, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਸਿਆ and the ਬਣਾਵਾਂਗਾ gates of hell shall not prevail against it. ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ And if ਸਕਦੀਆਂ। Jesus says that he will not allow the gates of hell to prevail against it, then he is very serious. ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। And in the same way,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ we have to embrace and love the church. ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ Because ਹੈ the Bible says that Jesus gave himself for the church. ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ And ਦਿੱਤਾ who is the church? The people, the gathering of the people. Ecclesia is the church. ਕੌਣ ਹੈ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I know people are difficult sometimes. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ You don't like some people sometimes, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ but you ਕਰਦੇ don't have any choice. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ You have to love them. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ If you love Jesus, you have to love your brothers and sisters. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ That's the spiritual law. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ I'm going to finish with something little bit different, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ but these are some questions that have been raised recently, I believe. ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ And people have also been disturbed ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ because in one of the stage 4 topics there is one teaching called false teachers, false apostles, false evangelists and all about false people. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਝੂਠੇ ਟੀਚਰਸ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ And so there is a teaching out there ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ that you have to be baptized in the name of Jesus. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I am doing a very intense research ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ and I have been trying to make a very powerful topic on this issue. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ And that is in the process. ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ But now I'm going to just briefly mention about this ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ and I'm going to look at the scriptures. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ I'm going to ਚਾਹਾਂਗਾ look at 3 scriptures. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵਚਨ ਨੇ And one is from Acts chapter 2, 37 to 38. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 37 ਤੇ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ This ਹਾਂ is again when Peter had already preached to the 3,000 ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ and ਦਿੱਤਾ then he says to them about the essence of baptism is repentance. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ There it also says that to them after you have repented, you have received forgiveness of your sin through Jesus Christ and you have to be baptized in the name of Jesus. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ Now you must understand ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ that the people were not in the water. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ They were on the land. ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ And people was preaching about Jesus ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ and leading them to repent ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ and ਰਹੇ ਸੀ accept Christ in their life. ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ Because the Jewish people ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ knew very well what it meant to do with water baptism. ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ How do we know this? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ Because John was baptizing people all over Israel ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ and they ਸੀ knew exactly what water baptism meant. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ That it was the baptism of repentance. ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ And so when Peter is saying about being baptized in the name of Jesus, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ he ਬਪਤਿਸਮਾ was ਲਵੋ not talking, I believe, about water baptism in the name of Jesus, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ but ਦੇ it ਵਿੱਚ is more to do with asking forgiveness and accepting Christ in our life. ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ So we see here that water is not involved in these scriptures. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Then again we see in Acts chapter 10 verse 48. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ Again 38ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ it says here let me read that Acts 10:48. I'm finishing very soon. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Acts 10 verse 48. It says in 48, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ and he ਅਧਿਆਇ ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ Again the gospel is being preached ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ and they are on the land. ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ And preaching is going on in the name of Jesus to receive him as their Lord and as a Savior. ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ So the essence is about forgiveness and repentance. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ They are not in the water. ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ So there is a big difference in here. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ So we are confusing sometimes that we have to be baptizing people in the name of Jesus in the water. It is not like that. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Further proof on that ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ in ਸਬੂਤ Acts 8. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ Read for yourself 26 to 39. 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ And it is about the Ethiopian eunuch. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਥੀਓਪੀਅਨ ਯੂਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ Philip preaches to him ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ and he tells him to receive Jesus and he tells him about repentance and everything. ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰ He's ready to receive Jesus. ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ Now look at this. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ They come to a place where there is water. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ And the eunuch says to Philip, ਤੇ ਯੂਨਕ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ can anybody stop me now from being baptized? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ And you will be shocked to find ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ now we ਜਾਓਗੇ have water baptism ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ in ਦੇਖ the ਰਹੇ book ਹਾਂ of Acts. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ They are in water. ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ He is being baptized. ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ But there ਹੈ is no mention about in the name of Jesus. ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ Am I getting to you what I'm trying to say? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ He is ਕੀ in ਕਹਿਣਾ the ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ? water. ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Philip has just baptized him. ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ Verse 38. 38 ਦੇ ਵਿੱਚ It ਕੀ just ਲਿਖਿਆ? says he was baptized in water. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ There's ਚੁੱਕਾ। nothing mentioned about in the name of Jesus. ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ So I believe ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ that this is a wrong teaching that has entered the church for a long time now. ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ And the people I believe who are believing that the baptism in water has to be in the name of Jesus ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ are excluding the Father and the Holy Spirit, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ because at salvation ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ it is Holy Spirit who leads us to Jesus, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it is Jesus who bring us to the Father. ਤੇ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ We see ਜਾਂਦੀ ਹੈ the working of the three in unity and harmony. ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ But when it comes to the baptism in the name of Jesus, we don't have any Father involvement and we don't have any Holy Spirit involvement. ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ Don't you think there is something wrong in this? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ This is simple common sense. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ We pray that God will help us to understand the truth and that we will believe in the truth and follow the truth. ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ So that we will be sticking to the truths of God. ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ And I pray for those who have been deceived and who are in error, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ that God will open their eyes ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ and the trap that they are in, that they will be set free in Jesus' name. ਤੇ ਜੋ ਫਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ If you have any questions on water baptism, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ please ask the leadership team of House of Glory Church, ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ or free to send me a message. ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ Whatever help you need, we will give you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ So the last thing is, ਜੋ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ if you are taking water baptism, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ you are choosing to do the right thing before God. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ And may ਵਿੱਚ God bless you in that. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਇਸ May ਵਿੱਚ your love for Jesus ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ continue to grow, ਵਧਦਾ ਰਹੇ that you continue to be a good disciple of the Lord Jesus ਤੇ Christ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਚੇਲੇ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣ ਸਕੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I'm going to ask my sister to just say a prayer in Punjabi and just finish this teaching. ਓਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਾਸੇ ਜੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। Amen, amen. One more thing to say is that we do have a teaching as well, how to prepare for baptism in practical ways. And once people decide to take water baptism, we also give some instructions, and we have a short video prepared for that as well. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So that your wedding will be done in a धूमधाम way. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। Amen. ਆਮੀਨ।